आओ जी आप अगले शब्द वाल चलते हैं। ये शब्द जो अगला है, ये सवाल क्षमा करना, ये जो सवाल हैगा, ये ज्ञानी परमपाल सिंह जी कैलीफोर्निया वाले उन्होंने भेजा। तो फासन की बिद सब को जाना, छूटन की एक कोई, दूसरी तो नतीजे जो जाना हो भगत ज्ञानी, आ गया ठाकर तिल नहीं मानी। वो कहते ने इत्थे एक ते कोई तो की भाव है, तो ज्ञानी कौन है। तो ये जी गुंझलदार शब्द है जी, ये ज्ञानी अमृतपाल सिंह जी आनंदपुर साहब वाले, उन्होंने बेनती करांगा भी कृपा करके इनू संखेप समय विच दसन की कृपा करो। वाहिगुरू जी का खालसा जी, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद सारे ही गुरमुख प्यारिਆਂ ਦਾ। पहली जड़ी तुक फासन की विध सब को जानै, छूटन की एक कोई। ਇਹਦੀ अगली पंक्ति है, कहे कबीर राम हृदय विचारै, सूतक तिनै ना होई। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਕ ਪ੍ਰਥਾਏ उच्चारण किया गया है। जल है सूतक फल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फन सूतक, सूतक अर्ज विगोई। ये शब्द इथों आरंभ होता है, जन्मे सूतक। और सामने आ गया शब्द, एक बार मैं सारे ही शब्द सुना देना। जल है सूतक, फल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फन सूतक, सूतक परज बिगोई। और पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। प्रभाव दी पंक्ति है। फिर नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक श्रवणी होई। श्रवणी ये उच्चारण का ध्यान रखना। उठत बैठत सूतक लगे, सूतक पर रसोई। अगली तो क्या, फासन की विध सब को जानै, छूटन की एक कोई। ਤੇ ਅੰਤਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੈ, ਸੂਤਕ ਦਿਨਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਡੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 13 दिन सूतक मन करके, अपवित्र होया होया घर मन करके, उत्थे ये पुजारी लोग भोजन वगैरह नहीं छकते, कर्मकांड का घर आते हैं, पैसे भी इकट्ठे करके ले आते इसी तरह, पर उत्थे भोजन नहीं छकणगे। ते दूसरा सूतक मन्निया गया है, जिन्हों पातक कहा गया है, वो किसी की मौत हो जाने ते उत्ते 13 दिन वास्ते इसे तरह का ही वहम भरम जिहड़ा है वो किया जाता है ते प्रचारिया जाता है। ये उत्ते ही सारी गलबात भगत जी ने की है कि सूतक जे इस तरह का ही मन्निया गया है तो पानी विच अनेकां ही जीव हैं जिहड़े असीं बेध्यानी दे विच पी जाते हाँ, उन्हां दी मौत हो जाती है। ते पानी वरतना भी एक बड़ा वड्डा सूतक है। फिर धरती के उत्ते असीं फिरदे तुरदे हाँ, होर कई कर्म करते हाँ, उत्थे भी जी जंत वसदे ने। परमेश्वर ने जिहड़ी ये उत्पत्ति की हुई है, इस उत्पत्ति दे विच ही फिर सूतक मनना पाएगा, क्योंकि ये जमन मरना जिहड़ा है सारे जीवन का किसी ना किसी रूप दे विच ये धरती दे उत्ते हो रहा है। अगली सूतक दी, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक, सूतक परज विगोई। तो ये जिहड़ा सारा ही शब्द है सूतक के वहम भरम के उत्ते उच्चारण किया होया है, और किसी पंडे दे नाल भगत जी की गलबात हुई है। इस करके जिहड़ी ये पंक्ति आखी गई है कि फासन की विध सब को जानै, छूटन की एक कोई। सारा संसार ही जिहड़ा इन्हां विश्वासां दे विच रुझिया होया है, भगत जी के ख्याल के मुताबिक, और असलीयत भी इहो ही है कि केवल वहम भरम होने करके फसदे ही फसदे अगे तो अगे जा रहे हैं सारे ही प्राणी मात्र। क्योंकि ये सूतक पातक जिहड़ा प्राणियों विच ही मन्निया गया है, जानवरां विच जां पंछियां विच कोई नहीं है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। तो कह देता कि सारी ही जितनी दुनिया है वो हसन की भी तो सब कुछ जाने, उसका फाही लगन वाली भाव के इस वहम भरम दे विच जकड़ी जान वाली दुनिया बड़ी हुई है। छुटन की एक कोई एक है जिहड़ा इहदे तो गुरु का ज्ञान प्राप्त करके छुटकारा पा जाता है। अंतली पंक्ति दे विच जिहड़ी गल कही है कि कहे कबीर राम हृदय विचार है सूतक तिना ना होई। ये कक्का हाय अनुसारी जिहड़ी है ना, इहदा उच्चारण कह नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह शब्द जिहड़ा है ये संबोधन कारक दे विच वरतिया जांदा है, पर है ये कहे कबीर राम हृदय विचार। कबीर कहंदा है, प्रेजेंट टेंस दे विच गल है, ते वो हुक्मी क्रिया दे विच बन जांदा है। ये प्रेजेंट टेंस दे विच होने करके इहदा पाठ जिथे भी ये शब्द आवे, बहुता भगतां दे शब्दां विच आउंदा है, गुरबाणी दे विच भी आउंदा है। इहदा उच्चारण जिहड़ा है कहे कबीर राम हृदय विचार है सूतक तिना ना होई। सूतक तो मुक्त वो हो जाते हैं जिहड़े श्री अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे नाम दे नाल लग करके गुरमत द्वारा अपना जीवन बसर करते हैं ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਦੀ ਮਨੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਾਸਨ ਕੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੇ, ਛੁਟਨ ਕੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣੇ ਹੋਂ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਉਮੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣੈ ਹਉ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੈ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਜਾ ਜਾਣੈ ਹਉ ਕਛ ਹੂਆ, ਬਾਂਧਿਓ ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ,
जो जानै हम भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जानै मैं कथनी करता, व्यापारी बसुदा ज्यों फिरता। साध संग जे हਉਮੈ ਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲੇ ਮੁਰਾਰੀ। तो हਉਮੈ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਚਲੋ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।